Next unit is convolution. What do you mean by convolution? Means multiplying or addition of two signals. That means if you take a signal F and another signal is Y, that means by combining these two signals we obtain the third signal. That means in between we apply either multiplication or addition, so that we get the third signal as the output signal. Then if you remember the system topic, system means to which we apply input signal and at the output side we obtain the output signal, where system is taken as impulse response, that is h of t. System is also called as impulse response when input is impulse signal. Delta of t is the impulse signal అనేది ఇన్పుట్ దగ్గర అప్లై చేస్తే then it is a impulse response or impulse system. So at the output we get the output for the input impulse signal. That means x of t is the input signal, y of t is the output signal. So y of t is equals to h of t into x of t. Just it is the multiplication, but here we are doing convolution. How we can do convolution? Means x of t is the input for which we obtain the y of t. Suppose if we take x of t as delta of t, that means x of t delta of t అనుకున్నాం అనుకోండి, then మనకి ఏమొస్తుందండి, y of t is equals to h of t into delta of t కదా. that means y of t is equals to ఏమవుతుందండి, h of t into delta of t. its value is 1. that means h of t into 1 means h of t. that is when x of t is equals to delta of t, then y of t is equals to h of t. Next, suppose delta of t is shifted by some tau units, then h of t also shifted by the same tau units. Again x of t తోని x of tau తోని both sides multiply చేస్తే t minus tau, ఇక్కడ కూడా x of tau into h of t minus tau. ఫస్ట్ ఏంటి, డెల్టా ఆఫ్ టీ హెచ్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్ షిఫ్ట్ అనేది ఇన్పుట్లో ఇస్తే సేమ్ టైమ్ షిఫ్ట్ అవుట్పుట్లో కూడా వచ్చింది. దట్ మీన్స్ టీ అనేది టౌ అనేది టైమ్ షిఫ్ట్ అనుకుంటే సేమ్ టైమ్ షిఫ్ట్ ఈజ్ అకర్డ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ x of tau on the both sides. Next we are taking the integral, that it means minus infinite to infinite x of tau into delta of t minus tau. we are taking in terms of tau కాబట్టి ఇక్కడ కూడా d tau తీసుకుంటాము, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకుంటే x of tau into h of t minus tau into d tau. so it is known as y of t. y of t is the x of t and h of t minus tau, where x of t into delta of t కాబట్టి it is x of t అన్నమాట. that means y of t is the output system, which is the output system as a linear combination of responses x of t and some shifted value of the impulse function. Here we performed convolution. that means it is a convolution in which we are taking the integral కాబట్టి it is known as a convolution integral in time domain, because it is in time domain లో ఉంది కాబట్టి it is called as convolution integral. next for discrete signal it is called as convolution sum. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కన్వల్యూషన్ ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే సమ్మేషన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి కన్వల్యూషన్ సమ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y ఆఫ్ టీ అనేది ఏమొచ్చిందండి, ఇన్పుట్ వాల్యూ అండ్ సమ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ విత్ షిఫ్టెడ్ సిగ్నల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కన్వల్యూషన్ విత్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఆర్ కన్వల్యూషన్ సింబల్. కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ equal intervals. that means suppose if you take 9 o'clock, next 9 o'clock 1 minute, 9 o'clock 2 minutes, అట్లా తీసుకుంటే కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ వీ డివైడ్ ద కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఇంటూ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ మీన్స్ ఎట్ 9 o'clock ఏమైంది,
ఎట్ 10 o'clock ఏమైంది టెంపరేచర్, 11 o'clock ఎలా ఉంది అంటే కంటిన్యూస్గా కాకుండా విత్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ వాల్యూ దగ్గర ఎంత ఉందో మనం దాన్ని ప్లాట్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఏ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్. సో డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఎన్ వాల్యూస్ కదా, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. ఇక్కడ t ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ t. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ n ఇన్ డిస్క్రీట్ డొమైన్. దట్ మీన్స్ ఏమవుతాయండి, h ఆఫ్ n అనేది ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్, x ఆఫ్ n ఈజ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్, y ఆఫ్ n ఈజ్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. అగైన్ x of n is equals to y of n. Suppose h of n, x of n is equals to delta of n means impulse sequence తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమంటామండి, ఇంపల్స్ సిగ్నల్, ఇక్కడేమో ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్, ఎందుకంటే ఇది డిస్క్రీట్ డొమైన్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ఇది sequence. That means it has values from 0 to infinite means it for integer values n is equal to 0 అయితే ఒక పల్స్ వస్తుంది, n is equal to 1 అయితే ఇంకో పల్స్, n is equal to 2 అయితే ఇంకో పల్స్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిస్క్రీట్ ఇంటర్వెల్స్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎన్ అయింది అనుకోండి. నెక్స్ట్ వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎన్ కాబట్టి డెల్టా ఎన్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. That means h of n into 1 is equals to h of n. If we apply delta n, then the output is h of n. When input is delta n, output is h of n. Again, some n minus k, some k అనేది షిఫ్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, the same shift is occurs in the output side also. Suppose if we multiply with x of k on the both the sides and next we apply the summation value, that is k is equals to minus infinite to infinite x of k into delta of n minus k apply చేస్తే ఇక్కడ కూడా సేమ్ సమ్మేషన్ అప్లై చేస్తాం, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ x of k into h of n minus k. That means it is a y of n. This is x of n. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామండి, సమ్మేషన్ వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇన్ డిస్క్రీట్ డొమైన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వల్యూషన్ సమ్. సో y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ x ఆఫ్ k ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ n మైనస్ k అనేది ఫార్ములా అండి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటన్ యాజ్ x ఆఫ్ n కన్వల్యూషన్ విత్ h ఆఫ్ n. ఇట్ ఈస్ ది సింబల్ రిప్రజెంటేషన్. టాపిక్ ఈస్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ది convolution of the signal. That means graphs use చేసి we obtain the y of n signal where x of n and h of n are given in the question such that we obtain the y of n. Next ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ చేయాలి అంటే we have 3 points. First x of n ఉంటుంది, h of n. Suppose if they give equation that is to be represented in graph, that means x of n and h of n కి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ వేయాలండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ని ఎక్స్ ఆఫ్ కేతో రీప్లేస్ చేయాలి, ఎన్ మస్ట్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ కే. అండ్ హెచ్ కూడా ఎన్ మైనస్ కేతోని సమ్ షిఫ్ట్తోని షిఫ్ట్ సమ్ షిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్కి. దెన్ అగైన్ ప్లాట్ ది గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటండి, సమ్మేషన్ చేయాలి, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ n minus k. This is for discrete domain. అదే కంటిన్యూస్ డొమైన్లో అంటే ఏమైందండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇస్తారు, హెచ్ ఆఫ్ టీ ఇస్తారు, వి అప్టైన్ ది వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది గ్రాఫ్ ఫర్ వై ఆఫ్ టీ. ఎలా వస్తుంది, ఫస్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీకిను హెచ్ ఆఫ్ టీకి గ్రాఫ్ వేయాలి. ఐదర్ అది సిగ్నల్ ఇస్తారు లేదంటే సమ్ ఈక్వేషన్ ఇస్తారు, అప్పుడు మనము గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఈ డైరెక్ట్గా గ్రాఫ్ ఇస్తే ఓకే, బట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ టీని టౌతో రీప్లేస్ చేయండి, ఇక్కడ సమ్ షిఫ్ట్ అనేది అప్లై చేస్తాం. మనకు ఫార్ములా ఏంటండి, వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ కదా. అంటే ఏం చేయాలండి, దీనికి ఒక గ్రాఫ్ వేయాలి, దీనికి ఒక గ్రాఫ్ వేయాలి. అందుకే ఎక్స్ ఆఫ్ టౌకి గ్రాఫ్ వేస్తున్నాము, హెచ్ ఆఫ్
టీ మైనస్ టౌకి ఇంకో గ్రాఫ్ వేస్తున్నాం. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటండి, పర్ఫామ్ ది ఇంటిగ్రల్ ఆపరేషన్. పర్ఫామ్ ది ఇంటిగ్రల్ ఆపరేషన్ such that we get the y of t. This is the procedure for graphical method. First question on graphical method. X of t is equals to u of t minus 3 minus of u of t minus 5. Next, h of t is equal to e power minus 3t into u of t. Find the y of t అనే క్వశ్చన్ అండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పాను, ఎక్స్ ఆఫ్ టీని హెచ్ ఆఫ్ టీకి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్లో ఇచ్చారు, వాటికి గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 3 మైనస్ యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 5 అంటే ఫస్ట్ యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 3 టీ మైనస్ టీ నాట్. వెన్ టీ నాట్ ఈజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రైట్ షిఫ్ట్ కాబట్టి విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 3 అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ ఇన్ఫినైట్. సో ఇట్ ఈస్ యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 3కి గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 5 అంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందండి, 5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇన్ఫినైట్ వరకు వెళ్తుంది. దట్ ఈజ్ యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 5. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇది మైనస్ ఇది చేయాలి. చేస్తే ఎలా వస్తుందండి, ఫస్ట్ 0 దగ్గర ఏం లేదు, 1 2 3 ఏం లేవు, 3 వరకు ఏం లేవండి. నెక్స్ట్ 3 వరకు వచ్చినాక ఇక్కడ ఎంత ఉందండి, 1. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 యూనిట్ స్టెప్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1. ఇక్కడ 3 దగ్గర ఎంత ఉందండి, 1. 1 మైనస్ 0 1 కాబట్టి ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ 4 దగ్గర తీసుకున్నారనుకోండి, 4 దగ్గర కూడా ఎంత ఉంది, 1. ఇక్కడ 4 దగ్గర ఎంత ఉంది, 0. 1 మైనస్ 0 1 కదా, అంటే ఇక్కడికి ఇది స్ట్రేట్గా వచ్చేస్తుంది 1 కాబట్టి. నెక్స్ట్ 5 దగ్గర తీసుకున్నా కూడా 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 5 దగ్గర ఎంత ఉందండి, 1. 1 మైనస్ 1 అంటే ఎంత అయింది, 0 కదా. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట దీనికి గ్రాఫ్. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. ఈ పవర్ మైనస్ 3t అంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందండి, ఇలానే కదా ఉండేది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t. బట్ యూ ఆఫ్ టీకి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందండి, విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ది పాజిటివ్ రీజియన్. అంటే అప్పుడు గ్రాఫ్ ఏమవుతాయండి, ఇది ఇలా రైట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉంటుంది, బికాస్ we are multiplying with u of t. That means it must be in only in positive region కాబట్టి ఇలా వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ది గ్రాఫ్ ఫర్ హెచ్ ఆఫ్ టీ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ ఇన్ఫినైట్. ఎక్స్ ఆఫ్ టీకిను హెచ్ ఆఫ్ టీకి గ్రాఫ్స్ వేయాలన్నాము. ఎక్స్ ఆఫ్ టీకిను హెచ్ ఆఫ్ టీకి గ్రాఫ్స్ వేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ చేయాలి, హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ చేయాలంటే ఇక్కడ టీ అనేది ఇక్కడ టీ యాక్సిస్ కాబట్టి ఎలా రాయాలండి, టౌ అని రాయాలి. That means it is x of tau. This is from 3 to 5. t ఉన్న ప్లేస్లో టౌగా రీప్లేస్ చేశాను అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలండి, t మైనస్ టౌ అనే షిఫ్ట్ రావాలి. అంటే ఇక్కడ t ప్లేస్లో ఏం రావాలి, t మైనస్ టౌ అనే షిఫ్ట్ వస్తే లిమిట్స్ ఏమై ఫస్ట్ 0 ఇన్ఫినైట్ ఇంతే కదండి లిమిట్స్. ఇప్పుడు మనకు దేనికి కావాలి, టౌకి లిమిట్స్ కావాలి కాబట్టి 0 గ్రేటర్ దెన్ టౌ మైనస్ టీ. మైనస్ కామన్ తీసాను, మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇలానే కదా వచ్చేది, ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ 0 లెస్ దెన్ మైనస్ కామన్ తీస్తే టౌ మైనస్ టీ లెస్ దెన్ ఇన్ఫినైట్. ఇక్కడ మైనస్ని ఇటు ఇటు పంపించారనుకోండి, మైనస్ 0 గ్రేటర్ దెన్ టౌ మైనస్ టీ గ్రేటర్ దెన్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ అయింది. మనకి దేనికి కావాలి, లిమిట్స్ ఫర్ టౌ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ టీతో యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లస్ టీ, ఇక్కడ ప్లస్ టీ, ఇక్కడ ప్లస్ టీ చేస్తే ఏమొస్తాయండి, టీ గ్రేటర్ దెన్ టౌ గ్రేటర్ దెన్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్. దట్ మీన్స్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ లెస్ దెన్, ఇదే కదండి లిమిట్స్ వచ్చేవి. దట్ మీన్స్ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందండి, విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఎండ్స్ ఎట్ టీ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఎట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ సమ్ వాల్యూ t. This is h of t minus, to take t value as 0, minus 1, plus 1, 2, 3 and so on. ఇక్కడ t is equal to minus 2, 3 is equal to minus 3 up to minus infinite up to infinite వరకు అయితే ఏమిటో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో t is equals to minus 3 అనుకున్నాం. మైనస్ 3 అనుకుంటే ఏమవుతుందండి, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ లెస్ దెన్ టౌ
లెస్ దెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3 అయింది. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అంటే -τ 2. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ -1, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ 0, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ 1, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ 2, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ 3. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ 4, ఇవన్నీ టౌలు అండి. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టౌ లెస్ దెన్ 5. ఈ కేసెస్లో చూసామంటే ఫస్ట్ కేసులో కేస్ 1 వెన్ సపోజ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి. ఫస్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమైందండి? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దిస్ ఈజ్ ది లిమిట్ కదా, కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందండి? సారీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌకి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? 3 to 5 అండ్ ఇట్ ఈస్ టౌ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌకి లిమిట్స్ ఏంటి? మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇవి ఏంటండి? మనము టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ పెడితే వచ్చినాయి, బట్ యాక్చువల్గా లిమిట్స్ ఏంటండి? మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు టీ అన్నట్టే కదా. ఇవి జస్ట్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, ఇవి వస్తున్న లిమిట్స్ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు టీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదేంటండి? హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండు గ్రాఫ్స్ చూసారనుకోండి, రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. మనకి ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఇది అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఇదేమో హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ, దట్ మీన్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఎండ్స్ ఎట్ 0. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 3 అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ 5. ఇవి రెండు ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయా? కాలేదు. దేర్ ఫోర్ వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి? 0. అగైన్ నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకున్నారనుకోండి, 1 తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఈ టీ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, 1 వరకు వస్తుంది. అంటే గ్రాఫ్ ఎలా మారుతుందండి? ఇలా వస్తుంది. ఇలా అయినప్పుడు ఇదేమవుతుందండి? ఇలా వెళ్ళి 1 వరకు వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ మన ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా? కావట్లేదు. నెక్స్ట్ వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 2. అంటే మైనస్ ఇన్ఫినైట్ నుంచి 2 వరకు వెళ్తుంది. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే ఇది రెండింటి కాంబినేషన్, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఇది హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ, హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ, రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి, వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 బెటర్ అనుకోండి, ఇట్స్ వాల్యూస్ గోస్ అప్ టు ది 2. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా నో ఇంటర్సెక్షన్. అగైన్ వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 బెటర్ అనుకోండి, లిమిట్స్ ఏమైతే మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 3. దట్ మీన్స్ ఎలా వస్తుంది? మైనస్ ఇన్ఫినైట్ నుంచి 3 వరకు వచ్చిందనమాట. దట్ మీన్స్ 3 కన్నా బిలో వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయండి? 0 అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వెన్ టీ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ 3. అంటే 3 కన్నా ఒక్క పాయింట్ తక్కువ. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.9 తీసుకున్నారు అనుకోండి, గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? ఇది మైనస్ ఇన్ఫినైట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, విచ్ గోస్ అప్ టు ద పాయింట్ 2.9 వరకు వెళ్తుంది. బట్ ఈ యూనిట్ స్టెప్ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుందండి? 3 నుంచి మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్సెక్షన్. దట్ మీన్స్ 3 కన్నా బిలో, దట్ మీన్స్ 2.9 నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినైట్ వరకు ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఏంటండి? 0. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్సెక్షన్. సపోజ్ సెకండ్ కేస్ ఇంకేంటి? 3 వరకు ఏం రాలేదు. అగైన్ 3 దాటినాక అంటే మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 4. దట్ మీన్స్ వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అయిందండి, అయితే గ్రాఫ్ ఎలా మారుతుంది? ఇదేమో 3 to 5. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ, ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ టౌ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఈ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ, లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 4 కాబట్టి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? మైనస్ ఇన్ఫినైట్ నుంచి 4 వరకు, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ నుంచి 4 వరకు వెళ్తుంది. ఇప్పుడు రెండింటి కాంబినేషన్ డ్రా చేస్తే ఎలా వస్తుంది? 3 to 5 ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇదేంటండి? హెచ్ ఆఫ్
t minus tau, that is minus infinite to 4. That means it is minus infinite to t అన్నట్టే కదా. దట్ మీన్స్ మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 వరకు ఇలా వెళ్తున్నట్టే కదా. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇంటర్సెక్ట్ అయిందండి, 3 నుంచి 4 వరకు మాత్రం ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, అంటే ఈ రీజియన్లో ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. వన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఏం తీసుకోవాలండి, ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి అయింది, 3 నుండి 4 వరకు కాబట్టి 3 to 4. ఫార్ములా ఏంటి, మైనస్ ఇన్ఫనైట్ టు ఇన్ఫనైట్. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి 3 వరకు 0, జస్ట్ 3 నుంచి 4 వరకు మాత్రమే రీజన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 3 to 4 అనేవి లిమిట్స్ తీసుకున్నాం. అగైన్ 4 నుంచి ఇన్ఫనైట్ వరకు మళ్ళీ 0 కాబట్టి ఆ లిమిట్స్ రాయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ కదా. అగైన్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ మీన్స్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ 1 కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ అంటే హెచ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమి ఇచ్చారండి, ఈ పవర్ మైనస్ 3t ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ చేసాం కాబట్టి టీలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ టీ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌతో రీప్లేస్ చేసాం. 3 ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ అనే దాంతో రీప్లేస్ చేశాను. ఇదేంటండి, ఇది సిగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది మాత్రమే మనకు కావాల్సిన యాంప్లిట్యూడ్ కాబట్టి మనము దీన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఈ పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ టీ మైనస్ టౌ ఇంటూ డి టౌ, ఇది ఫార్ములా. ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ ఇంటూ డి టౌ ఇస్ ద ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మనం వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టౌ కాబట్టి టీ అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఈ పవర్ మైనస్ 3t బయటికి తీసేసాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ 3 టౌ ఇంటూ డి టౌ, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి 3 టౌ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ లిమిట్స్ ఆర్ 3 to 4. ఇదేంటండి, 3 టౌ డివైడెడ్ బై 3. ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 3 to 4. అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి, ఈ పవర్ 3 into 4 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 3 into 3 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 3t ఈస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 పెట్టామనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ గ్రాఫ్, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది, 3 to 5 ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అండ్ యాక్సిస్ ఈస్ టౌ. నెక్స్ట్ వెన్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అయితే లిమిట్స్ ఏమన్నాయండి, మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి 5 అంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది, మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 5 వరకు వెళ్తుంది, విచ్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ వేర్ ద యాక్సిస్ ఈస్ టౌ. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే y ఆఫ్ టీ వస్తుంది. ఇప్పుడు రెండింటిని కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఇది 3 నుంచి 5. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకున్నారు అనుకోండి, విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫనైట్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ ది వాల్యూ 5 కదా. అగైన్ ఇక్కడ ఏంటండి, మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, 5 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఇన్ఫనైట్ టు టీ అంటే కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఎట్ ది వాల్యూ టీ. నెక్స్ట్ షేడెడ్ రీజియన్ ఏమొస్తుందండి, ఇదే కదా వచ్చేది షేడెడ్ రీజియన్ అంటే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, 5 నుంచి 3 వరకు ఉన్న రీజియన్ కవర్ అయింది. ఇక్కడ కూడా చూసారనుకో, ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 పెడితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే 3 నుంచి టీ వరకు కవర్ చేసిండ్రు. ఇక్కడ కూడా వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 పెడితే ఎలా వచ్చింది, ఇది ఇలా. నెక్స్ట్ ఇది ఇలా. వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పెడితే ఇక్కడ కూడా ఏమైందండి, 3 నుంచి టీ వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 3 నుంచి టీ వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 to 5, 4 and 5, 4 ఇచ్చినప్పుడు 5 ఇచ్చినప్పుడు వీఆర్ గెట్టింగ్ ది సేమ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్ చెక్ చేసినట్టయితే 4 టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అయినప్పుడు, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి అవుతుందండి, 3 నుంచి 4 వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకున్నప్పుడు విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ 3 to 5, దట్ మీన్స్ 3 to టీ వాల్యూ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ టీ వాల్యూ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 5. లోయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇది 3 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది, అంటే 3 కన్నా అబోవ్ 3.1 నుండి స్టార్ట్ చేస్తుంది. లేదంటే 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈక్వల్స్ టు తీసుకుంటే 3 నుంచి స్టార్ట్ అయింది,
5 వరకు ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 3 నుంచి స్టార్ట్ అయింది 4 వరకు ఎండ్ అయింది, అంటే టీ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో టీ వాల్యూ ఈజ్ ఫ్రమ్ 3 to 5 in this case. That means t is equal to 4 ichna 5 ichna, we are getting the same answer. So limits are taken as t limits are taken as 3 to 5. Next fourth case లో t ఇక్కడేమో t is equals to 5 పెట్టాం కదా. నెక్స్ట్ t is equal to 6 పెట్టారు అనుకోండి, మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు 600 కదా. అంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? వెన్ t is equals to 6 తీసుకుంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 6 వరకు వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ లైక్ దిస్. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. అంటే ఎలా వస్తుందండి గ్రాఫ్? విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ ద వాల్యూ 6. దిస్ ఈస్ 3 to 5. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ టీ అని రాస్తాం, స్మాల్ టీ, ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమైందండి, షేడెడ్ రీజన్ ఏంటంటే రెండు ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి, 3 నుంచి 5 వరకు మాత్రమే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. సో లిమిట్స్ ఆర్ టేకన్ యాజ్ 3 to 5. ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ మీన్స్ 1, హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ మీన్స్ ఈ పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ టీ మైనస్ టౌ ఇంటూ డి టౌ. అగైన్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t అనేది కాన్స్టెంట్, ఈ పవర్ 3 టౌ డివైడెడ్ బై 3 to 5. That means e power 15 minus e power 9 divided by 3 into e power minus 3t. Again, if you take t is equals to 7, when you take t is equals to 7, అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా అవుతుందండి? 7 వరకు వెళ్తుంది, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. అగైన్ ఇదేమవుతుందండి? 7 వరకు వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ 7 వరకు వెళ్ళింది అంటే అప్పుడు కూడా ఏం రీజన్ కవర్ చేస్తుంది? అగైన్ 3 to 5, అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 నుంచి ఇన్ఫైనైట్ వరకు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా విచ్ కవర్స్ ఓన్లీ దిస్ రీజన్, దట్ ఈస్ 3 to 5 మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది అన్నమాట. దట్ మీన్స్ వెన్ t ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 5, దెన్ ఇట్స్ y of t ఈజ్ దిస్ వాల్యూ. క్వశ్చన్ ఈజ్ x of t is equals to h of t is equal to u of t plus t minus of u of t minus t is the question. Now again we have to find the y of t using graphical method. First step, if you plot the graph of this, then ఎలా వస్తుందండి? u of t plus t అంటే ఎలా వస్తుంది? మైనస్ t నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ఫినిట్ వరకు వెళ్తుంది, విచ్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ u of t plus t, because it is written as u of t minus of minus t. When t naught is equals to negative value, it is left shifted. నెక్స్ట్ ఇక్కడ u of t minus t ఉంది కాబట్టి అది ఎలా వస్తుందండి గ్రాఫ్? దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ వే. దట్ మీన్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ t, ఇది రైట్ షిఫ్ట్ కాబట్టి t నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ u of t minus t. ఇది దీని గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది వేస్తే ఇక్కడ టీ వరకు ఓకే. అగైన్ టీ వరకు వచ్చినాక ఇది 1 మైనస్ 1 కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టీ దగ్గర 1 మైనస్ 0 ఏమవుతుంది? 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 దగ్గర చూసారనుకోండి, 0 దగ్గర ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. ఇక్కడ 0 దగ్గర ఏం లేదు కాబట్టి అగైన్ ఎట్ 0 దగ్గర కూడా 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t దగ్గర స్మాల్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T దగ్గర ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. 1 minus 1 means 0. That means graph is like this for x of t. నెక్స్ట్ h of t కూడా ఇదే గ్రాఫ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలండి? ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌలకి గ్రాఫ్ వేయాలి. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? మైనస్ టీ టు టీ, జస్ట్ యాక్సిస్ మాత్రమే మారుతుంది. ఇక్కడ స్మాల్ టీ ఉంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా స్మాల్ టీ ఉంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ టౌ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇవి మాత్రమే మారుతాయి. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్
టీ మైనస్ టౌకి లిమిట్స్ కావాలి. టీ మైనస్ టౌ లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ టీ టు టీ అని తీసుకుందాం ప్రీవియస్ దగ్గర నుంచి. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఫర్ టౌ కావాలి కాబట్టి మైనస్ టీ మైనస్ కామన్ తీస్తే టౌ మైనస్ టీ లెస్ దెన్ టీ. మైనస్ని బయటికి పంపిస్తే ఏమవుతుందండి, టీ గ్రేటర్ దెన్. మైనస్ని ఇటు పంపిస్తే లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టౌ మైనస్ టీ, ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఉంది కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది, మైనస్ టీ అవుతుంది. మనకు ఓన్లీ టౌ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ టీ నటు పంపిస్తే టీ ప్లస్ టీ గ్రేటర్ దెన్ టౌ గ్రేటర్ దెన్ టీ మైనస్ టౌ. ప్లస్ టీని యాడ్ చేశాను మొత్తం ఈక్వేషన్కి. ఇలా రాసుకోవచ్చు, టీ మైనస్ టీ టౌ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్ టీ ప్లస్ స్మాల్ టీ. దీస్ ఆర్ ది లిమిట్స్. దిస్ ఈజ్ ద లోయర్ లిమిట్, దిస్ ఈజ్ ది అప్పర్ లిమిట్. అంటే ఎలా రాయిస్తాము, హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌని హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ టీ ప్లస్ టౌ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. బట్ గ్రాఫ్ ఇలానే ఉండొచ్చా అండి, ఉండకపోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ద టీ వాల్యూస్ ఇది నెగిటివ్కైనా వెళ్ళచ్చు, రైట్కైనా వెళ్ళచ్చు, లేదంటే సగం ఇందులో ఉండి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇందులో అయినా ఉండొచ్చు. సో అవి ఉంటాయి కాబట్టి నౌ అగైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొని అగైన్ వి సీ ది గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఇక్కడ టీ వాల్యూస్ వేరీ అవుతున్నాయి. అంటే ఫస్ట్ కేసులో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2t, నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో మైనస్ 2t కదా, 2t అంటే మైనస్ 2t మైనస్ టీ మీన్స్ మైనస్ 3t లెస్ దెన్ టౌ లెస్ దెన్ ఇక్కడ టీ ప్లస్ టీ, టీ మైనస్ 2t మీన్స్ మైనస్ టీ అయింది. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ పెడితే మైనస్ టీ మైనస్ టీ మీన్స్ మైనస్ 2t లెస్ దెన్ మైనస్ టీ ప్లస్ టీ మైనస్ టీ ప్లస్ టీ. సో ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0. అగైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే మైనస్ టీ టౌ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్ టీ. నెక్స్ట్ వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ పెడితే టీ మైనస్ టీ ఈజ్ 0, టౌ లెస్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటండి టీ కదా, టీ ప్లస్ టీ మీన్స్ 2t. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t అంటే 2t మైనస్ టీ మీన్స్ టీ లెస్ దెన్ టౌ. అగైన్ 2t ప్లస్ టీ దట్ మీన్స్ 3t. ఇది యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ ప్లాటింగ్ ద గ్రాఫ్. ఎక్స్ ఆఫ్ కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5 దట్ ఈస్ t is equal to minus 2t, t is equal to minus t, t is equal to 0, t is equal to capital T, t is equal to plus 2t అయితే ఏమైతే చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో t is equals to minus 2t అంటే ఫస్ట్ x of tau ప్లాట్ చేస్తే x of tau ఎలా వస్తుందండి, విచ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మైనస్ t to t విచ్ ఈజ్ tau యాక్సిస్. నెక్స్ట్ h of t minus tau అంటే మనం లిమిట్స్ ఏం తీసుకున్నామండి, when t is equals to minus 2t అనుకున్నప్పుడు now the range is minus 3t to minus t అనుకున్నాం. బట్ వీటి యాక్చువల్ లిమిట్స్ ఏంటండి, t మైనస్ t టు t ప్లస్ t అనేవి యాక్చువల్ లిమిట్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండింటిని చూసారనుకోండి, ఈ రీజన్ టచ్ అవుతుందా, ఇది మైనస్ 3 నుంచి t వరకు వెళ్తుంది, ఇది మైనస్ t నుంచి t వరకు వెళ్తుంది. దెర్ ఈజ్ నో కామన్ రీజన్. అంటే రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 3t నుంచి t వరకు వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ t మైనస్ టౌ. నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ ప్లాటింగ్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ y ఆఫ్ t. హెచ్ ఆఫ్ t డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి, మైనస్ t నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్లస్ t వరకు వెళ్తుంది. ఏమైనా కామన్ జస్ట్ వెళుతుంది అంతేగాని ఏది కొద్దిగానే ఒక పాయింట్ అయినా ఇందులో ఉండాలి కదా, కానీ ఏ పాయింట్ ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ కాలేదు. దేర్ ఫోర్ ఈ రెండింటికి నో ఇంటర్సెక్షన్, నో ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ. ఇది హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ. దెర్ ఈజ్ నో ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్స్. దేర్ ఫోర్ వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, 0. అగైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3t పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందండి, వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3t పెడితే లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ 4t టు మైనస్ 2t అవుతుంది. అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి, గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది,
ఇది మైనస్ టీ నుంచి టీ. నెక్స్ట్ వెన్ వి టేక్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3t, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ 4t టు మైనస్ 2t. ఈ కేసులో కూడా ఏమైనా ఇంటర్సెక్ట్ అయిందా అండి? ఏం కాలేదు. దట్ మీన్స్ వెన్ టీ ఈజ్ లెస్ దెన్ మైనస్ 2t అంటే మైనస్ 2t, మైనస్ 3t, మైనస్ 4t, మైనస్ 5t, అట్లా మైనస్ 2t నుంచి తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ అంటే మైనస్ 2t నుంచి తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ అంటే ఇటు ఇది మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ వరకు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా ఇట్స్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నమాట. నెక్స్ట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ t తీసుకుంటే x ఆఫ్ t ఏంటంటే x ఆఫ్ టౌ అనేది సేమ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ మైనస్ t నుంచి t వరకు టౌ యాక్సిస్. h ఆఫ్ t మైనస్ టౌ ఏమైందండి ఈ కేసులో? మైనస్ 2t నుంచి 0 వరకు వెళ్ళింది. దట్ ఈస్ h ఆఫ్ t మైనస్ టౌ. అంటే దీని లిమిట్స్ ఏంటండి? t మైనస్ t నుంచి t ప్లస్ t. అగైన్ ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ చూసారనుకోండి ఎలా వస్తుంది? ఇది మైనస్ 2t నుంచి 0 వరకు వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ h ఆఫ్ t మైనస్ టౌ. నెక్స్ట్ x ఆఫ్ t అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి? మైనస్ t నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మైనస్ t నుంచి ప్లస్ t వరకు. బట్ ఇవి యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఏంటి? ఇది t మైనస్ t, ఇది t ప్లస్ t. ఇప్పుడు రెండింటికి కామన్ రీజన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉందండి? ఇది మాత్రమే కామన్ రీజన్ కదా ఉంది రెండింటికి. సో మనం ఏం తీసుకుంటాము? లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ t నుంచి t ప్లస్ t వరకు తీసుకుంటాం అన్నమాట. దట్ మీన్స్ లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ t నుంచి t ప్లస్ t వరకు లిమిట్స్. నెక్స్ట్ ఈ కేసులో యాంప్లిట్యూడ్ 1, ఈ కేసులో కూడా యాంప్లిట్యూడ్ 1. దట్ మీన్స్ 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ d టౌ కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ టౌ. లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ t నుంచి t ప్లస్ t. నెక్స్ట్ t ప్లస్ t అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్. దట్ మీన్స్ t ప్లస్ 2t ఈస్ ది ఆన్సర్ when t is equals to minus t. నెక్స్ట్ when t is equals to 0 అనుకోండి, లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ t టు t కదా. అంటే మైనస్ t నుంచి t వరకు ఇట్ ఈస్ x ఆఫ్ టౌ. h ఆఫ్ t మైనస్ టౌ కూడా ఏమవుతుందండి? సేమ్ మైనస్ t నుంచి t వరకు. దట్ మీన్స్ t మైనస్ t నుంచి t ప్లస్ t వరకు. అగైన్ y ఆఫ్ t చేయాలంటే రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి. చేస్తే ఇలానే కదా వచ్చేది. ఇదేమో ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ కూడా ఇలానే కదా వచ్చేది. దట్ మీన్స్ ఏమవుతాయండి లిమిట్స్? టీ మైనస్ టీ నుంచి టీ ప్లస్ టీ అని తీసుకున్నారనుకోండి ఇంటూ 1 ఇంటూ డి టౌ. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ టౌ. లిమిట్స్ ఆర్ టీ మైనస్ టీ టు t plus t. That means upper limit minus of lower limit, which is equals to t minus t 0. t minus of minus t means 2t వచ్చింది. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? లిమిట్స్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ t మైనస్ t నుంచి t ప్లస్ t. ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి కూడా ఉందండి, మైనస్ t నుంచి ప్లస్ t కూడా ఉంది కదండి. ఇది రెండు కవర్ చేస్తుంది. మైనస్ టీ నుంచి టీ వరకు కవర్ చేస్తుంది, టీ మైనస్ టీ నుంచి టీ ప్లస్ టీ వరకు కవర్ చేస్తుంది. ఆ కేసులో ఏమవుతుందండి ఆన్సర్? మైనస్ టీ టు టీ 1 ఇంటూ డి టౌ. దట్ మీన్స్ టౌ లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ టీ టు టీ. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో ఆన్సర్ ఈస్ 2t వచ్చిందండి. వెన్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ 2t. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ T పెట్టినప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ గ్రాఫ్ అనేది సేమ్ మైనస్ టీ టు టీ టౌ యాక్సిస్ హెచ్ ఆఫ్ టౌ. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ ఏమవుతుందండి? రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 2t. దట్ మీన్స్ లోయర్ లిమిట్ ఈస్ t మైనస్ t, t ప్లస్ t. ఇలానే కదా మనం రేంజ్ వచ్చింది. అగైన్ రెండింటిని కంబైన్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎలా వస్తుందండి?
this is from minus t to t. Its value is from this to here. That means t minus t నుంచి t plus t వరకు కవర్ చేస్తుంది. Then in this case this is the shaded portion. So ఏం రాస్తాము, y of t is equal to lower limit t minus t, upper limit t, 1 into 1 into d tau. Again tau వస్తుంది మనకి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే. నెక్స్ట్ t minus t, t upper limit minus lower limit. So the answer is 2t minus t is the answer. When t is equal to 2t, లాస్ట్ కేసులో ఏమవుతుందండి, x of t అనేది మైనస్ t నుంచి t, x of tau ఇది వచ్చేస్తుంది. when t is equal to 2t సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే h of t minus tau ఏమైందండి, which is from t to 3t అయింది కదా. దట్ మీన్స్ అగైన్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇది మైనస్ టీ నుంచి టీ వరకు వెళ్ళింది, ఇది టీ నుంచి 3t వరకు వెళ్ళింది. నో కామన్ రీజన్, దేర్ ఫోర్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వెన్ t ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2t. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇది ఎక్కడి నుంచి వరకు ఇంటర్సెక్ట్ అయిందండి, t మైనస్ టీ నుంచి t వరకు, కాబట్టి దీని లిమిట్స్ ఏం రాయొచ్చు, t వాల్యూ ఈజ్, t రేంజ్ ఈజ్ t మైనస్ టీ నుంచి t వరకు దీని రేంజ్, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ఇది అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ దీని రేంజ్ ఏంటండి, నార్మల్గా మైనస్ టీ నుంచి t వరకు. నెక్స్ట్ దీని రేంజ్ ఏంటండి, ఎక్కడి నుంచి వరకు కరెక్ట్ అవుతుందండి, చూడండి ఇక్కడ మైనస్ టీ నుంచి t ప్లస్ టీ వరకు అవుతుంది, కాబట్టి ఇట్స్ రేంజ్ ఈస్ మైనస్ టీ నుంచి t ప్లస్ t. ఇన్ దిస్ కేస్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ది గ్రాఫికల్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, x ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఫర్ 0 to 1 0 ఎల్స్. x ఆఫ్ t లా ఇచ్చారు, h ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఆఫ్ t బై ఆల్ఫా వేర్ ద రేంజ్ ఈజ్ 0 to 1. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు, y ఆఫ్ t వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. అంటే దీని మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి, 0 అయినా 1 అయినా. దట్ మీన్స్ h ఆఫ్ t ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు x ఆఫ్ t అన్నట్టే కదా. x ఆఫ్ tకి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందండి, విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఫ్రమ్ 0 to 1, కాబట్టి x ఆఫ్ t ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ 1. దిస్ ఈజ్ x ఆఫ్ t రిప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ h ఆఫ్ t ఎలా ఉంటుందండి, విచ్ ఈజ్ x ఆఫ్ t బై ఆల్ఫా, కాబట్టి t బై ఆల్ఫా వేర్ x ఆఫ్ t లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 కదా, కాబట్టి 0 to 1. నెక్స్ట్ ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై అయితే ఏమవుతుందండి, ఆల్ఫా ఇంటూ 0 మీన్స్ 0 లెస్ దెన్ t లెస్ దెన్ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా మీన్స్ ఆల్ఫా. దట్ మీన్స్ ఎలా వస్తుందండి, 0 నుండి ఆల్ఫా ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, ఆల్ఫా అనేది 0 నుంచి 1 ఉంటుందంటే 0 నుండి 1 వరకు కూడా ఉండొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ h ఆఫ్ t. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, x ఆఫ్ t h ఆఫ్ t డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి, x ఆఫ్ టౌ డ్రా చేయాలి. అంటే టీని టౌతో రీప్లేస్ చేశాను, ఇక్కడ కూడా టీని, ఇక్కడ t యాక్సిస్ కాబట్టి ఇక్కడ టౌ యాక్సిస్ అయింది. లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1, ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 1. ఇక్కడ ఏం చేయాలండి, t మైనస్ టౌ కావాలి. అగైన్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to ఇన్ఫినిట్ కదా, సారీ 0 to ఆల్ఫా. మనకి ఏం కావాలి, టౌకి లిమిట్స్ కావాలి. అంటే మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ ఆఫ్ టౌ మైనస్ టీ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా. మైనస్ ఇటు పంపిస్తే ఇవి చేంజ్ అవుతాయి లిమిట్స్. దట్ మీన్స్ 0 గ్రేటర్ దెన్, మైనస్ని ఇటు పంపిస్తే ఇది గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది టౌ మైనస్ టీ. ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఇటు పంపించాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది చేంజ్ అయింది మైనస్ ఆల్ఫా. మనకు ఓన్లీ టీ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ టీతో యాడ్ చేస్తే టీ గ్రేటర్ దెన్ టౌ గ్రేటర్ దెన్ టీ మైనస్ ఆల్ఫా. దీస్ ఆర్ లిమిట్స్. దట్ మీన్స్ ఎలా రాస్తామండి, టీ మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి టీ వరకు ఉంటుందట, విచ్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. అగైన్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ వాల్యూస్, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ వాల్యూస్, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఏమవుతుందో విల్ సీ ది కేసెస్. నౌ హియర్
టీ ఈజ్ వాల్యూస్ ఎలా అంటే 0 నుంచి 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. ఇక్కడ కూడా -0.5, -1, -1.5 ఇలా పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగిటివ్ వాల్యూస్ పెట్టినా, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అగైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ వాల్యూస్ అని పెట్టినాము. ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 పెడితే లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి? -1 మైనస్ ఆల్ఫా టౌ లెస్ దెన్ -1 అవుతాయి. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఏంటండి? 0 నుంచి 1, విచ్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, ఇట్ ఈస్ టౌ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ ఏమైందండి? 1 మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి -1, అంటే ఇట్స్ లోయర్ లిమిట్ అనేది ఏమైందండి? -1 వరకు వచ్చేసింది. ఇది ఇక్కడ ఏమైనా కావచ్చు, -1 మైనస్ ఆల్ఫా, -1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇలా ఉంది. లోయర్ లిమిట్ అయితే -1. ఇక్కడ ఇది చూసారనుకోండి 0 to 1, ఇంటర్సెక్షన్ ఉందా? ఏం లేదు. దెర్ఫోర్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 0. నెక్స్ట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 పెట్టామనుకోండి, పెడితే కూడా ఏమవుతుందండి? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది కాన్స్టాంట్, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అనేది 0 to 1, ఇది ఫిక్స్డ్. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -0.5 పెడితే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -0.5 మైనస్ ఆల్ఫా టు -0.5 వరకు ఉంటుంది గ్రాఫ్లో. అంటే ఎలా ఉంటుందండి? ఇట్స్ మినిమం వాల్యూ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ -0.5 కదా, అంటే ఇలానే కదా ఉండేది. ఇది మినిమం వాల్యూ, దట్ ఈస్ -0.5 మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి -0.5 అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది 0 ఉంది, ఇది -0.5, దర్ ఈజ్ నో ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ కేసులో t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, అగైన్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి? 0 to 1, ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 1 టౌ యాక్సిస్. బట్ ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుందండి? t మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి t వరకు కదా, దట్ మీన్స్ 0 మైనస్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ టౌ లెస్ దెన్ 0. అంటే లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి? -ఇన్ఫైనైట్ నుంచి 0 వరకు వెళ్తున్నాయి. అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 0, మినిమం వాల్యూ ఈజ్ -ఆల్ఫా. అంటే ఇలానే కదా వచ్చేది. ఇలా చూసుకున్నారనుకోండి, ఇది హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్షన్ అవుతున్నాయా? ఇది ఇలా వెళ్తుంది, ఇది ఇలా వస్తుంది. దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి అగైన్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ t లెస్ దెన్ 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 పెట్టాను. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఫిక్స్డ్ గ్రాఫ్, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ 1, 1. ఇక్కడ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం పెట్టాము? 0.5, అంటే 0.5 మైనస్ ఆల్ఫా టు 0.5. అంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందండి? ఇట్స్ మినిమం వాల్యూ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 0.5, మినిమం వాల్యూ ఈజ్ 0.5 మైనస్ ఆల్ఫా అన్నట్టే కదండి. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి? 0.5 మైనస్ ఆల్ఫా టు 0.5 వరకు వచ్చింది. దట్ మీన్స్ 0.5 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది దీని వాల్యూ ఏమన్నామండి? 0 నుంచి 1 అని అనుకున్నాం. 0 అనుకున్నప్పుడేమో ఇది వస్తుంది, 1 అనుకున్నప్పుడేమో -0.5 కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ కవరింగ్ ది బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రీజన్స్. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ చూసారనుకోండి, దీని వాల్యూ ఏంటండి? టీ కదా, దీని వాల్యూ టీ మైనస్ ఆల్ఫా అనగా రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ టీ మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి టీ వరకు వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ, వేర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. దట్ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. నెక్స్ట్ కామన్ పోర్షన్ ఏంటండి? ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ది కామన్ పోర్షన్. సో లిమిట్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు -ఇన్ఫైనైట్ నుంచి 0 వరకు యాంప్లిట్యూడ్ 0. ఓన్లీ 0 నుంచి t వరకు మాత్రమే ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాబట్టి 1 into 1. నెక్స్ట్
ఎక్స్ ఆఫ్ టీ దగ్గర 1, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ దగ్గర 1 ఉంది. హెచ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ టీ బై ఆల్ఫా కాబట్టి అది కూడా 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంటూ డి టౌ. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి, టౌ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to t కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ టీ. టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/6 కేసులో ఏమవుతుందండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఫిక్స్డ్ 0 to 1, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ టౌ అయింది. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ అంటే టీ మైనస్ ఆల్ఫా టౌ, ఇవి లిమిట్స్ కదా, అంటే 1 మైనస్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ టీ లెస్ దెన్ 1 కదా, అంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందండి 1 వరకు వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది 1 మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుంటే 1 మైనస్ 0 అంటే ఏమవుతుందండి 1, అంటే ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ 0.9 పెట్టండి, 1 మైనస్ 0.9 మీన్స్ 0.1 కదా, ఇట్లా చూసుకోండి, అంటే ఇది రాదు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0.1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0.8 పెడితే ఏమవుతుందండి 1 మైనస్ 0.8 మీన్స్ 0.2. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ 0.1 దాకా పెట్టండి, అంటే 1 మైనస్ 0.1 మీన్స్ 0.9 కదా, అంటే 0.9 కదా, అలా 0.1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 1 వరకు వెళ్తుంది. బికాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ వేరియింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ది డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సో దట్ వీ అప్టైన్ ది వాల్యూస్ యాజ్ -0.1 నుంచి 1 వరకు వచ్చింది. దట్ మీన్స్ 0.1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ టీ మైనస్ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈస్ టీ, అంతే కదండి, టీ మైనస్ ఆల్ఫా టీ ఇలా వచ్చింది. అంటే గ్రాఫ్ చూస్తే ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందండి 0.1 నుంచి 1 వరకు వచ్చింది. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ 0 నుండి 1, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి 0.1 నుండి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ టీ మైనస్ ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది, టీ వరకు వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది, టీ వరకు వెళ్ళింది. దేర్ ఫోర్ షేడెడ్ పోర్షన్ ఏంటండి, ఇదే కదా షేడెడ్ పోర్షన్. దట్ మీన్స్ లిమిట్స్ ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ y of t is equal to t minus alpha to, it is a variable కాబట్టి t అని తీసుకోవాలి, ఇంటూ 1 into dt. దట్ మీన్స్ d tau. నెక్స్ట్ టౌ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్, d tau ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే టౌ వస్తుంది. లిమిట్స్ ఆర్ t మైనస్ ఆల్ఫా లోయర్ లిమిట్, స్మాల్ t అనేది అప్పర్ లిమిట్. దట్ మీన్స్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ చేస్తే టీ మైనస్ టీ క్యాన్సల్, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ఆల్ఫా అనేది వచ్చింది. వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.5 తీసుకుంటే ఎలా వస్తాయండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అనేది ఫిక్స్డ్ 0 to 1 టౌ. నెక్స్ట్ 1.5 అంటే లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి, టీ మైనస్ ఆల్ఫా, ఇదే కదా లిమిట్ రేంజ్, అంటే ఏమవుతుందండి 1.5 మైనస్ ఆల్ఫా టౌ లెస్ దెన్ 1.5, అంటే ఎలా వస్తుందండి 1.5 అనేది ఓకే. ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి వేరీ అవుతుంది 0 to 1. ఫస్ట్ కేసులో 0 పెడితే ఏమవుతుందండి 1.5 మైనస్ 0 మీన్స్ 1.5. నెక్స్ట్ 1.5 మైనస్ 1 పెట్టండి, లోయర్ లిమిట్ హయ్యర్ లిమిట్ పెడితే 1.5 మైనస్ 1, దట్ మీన్స్ 0.5 కదా, అంటే 0.5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 1.5 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండింటికి కామన్ పోర్షన్ ఏముందండి, ఇదేమో 0.5 అంటే ఏంటి టీ మైనస్ ఆల్ఫా, 1.5 అంటే ఏంటండి టీ. నెక్స్ట్ ఇది హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఎలా ఉందండి 0 నుండి 1 వరకు ఉంది, 0 నుండి 1 వరకు ఉంది, బట్ కామన్ పోర్షన్ ఏంటండి ఇదే కదా. దేర్ ఫోర్ y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్.
1 ఇంటూ 1 ఇంటూ డి టౌ. అగైన్ డి టౌ అంటే టౌ వస్తుంది. టీ మైనస్ ఆల్ఫా లోయర్ లిమిట్, 1 అనేది అప్పర్ లిమిట్. దట్ మీన్స్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందండి 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆల్ఫా అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, లిమిట్స్ ఏమవుతాయి 2 మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి 2 వరకు వెళ్తుంది. అగైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ వేరియింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 కాబట్టి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది, వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే 2 మైనస్ 0 ఈజ్ 2, ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకుంటే 2 మైనస్ 1 మీన్స్ 1 అంటే ఇలానే కదండి వచ్చేది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ టీ మైనస్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈస్ టీ, దిస్ ఈజ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. నెక్స్ట్ ఇదేంటండి 0 to 1 ఫర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ. ఈ రెండింటిని చూసారనుకోండి, ఇది 0 నుంచి 1 వరకు ఉంది, ఇది 1 నుండి 2 వరకు ఉంది. దెర్ ఈజ్ నో కామన్ పోర్షన్ కాబట్టి y ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.5 పెడితే లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి 2 మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి 2.5 ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి 2.5 వరకు. అండ్ అగైన్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ 0 to 1 కాబట్టి ఫస్ట్ కేసులో 0 పెడితే 2.5 మైనస్ 0 అంటే ఏమవుతుందండి 2.5. 2.5 మైనస్ 1 పెడితే ఏమొస్తుందండి 1.5. ఇదేమో ఇలా వచ్చింది. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఏమో 0 to 1 అంటే 0 to 1. అగైన్ దెర్ ఈజ్ నో కామన్ పోర్షన్, therefore above 2, t greater than 2 ఉంది అంటే then y of t is equal to 0 అన్నమాట. Now the problem is on discrete signals. ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్, ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెక్టాంగులర్ పల్స్. అంటే ఎలా డ్రా చేయొచ్చండి, విచ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఎన్ టు ఎన్ అండ్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 1 కాబట్టి ఎలా ఉంటుందండి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ సేమ్ అని అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఎన్ టు ఎన్ కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది మైనస్ ఎన్ నుంచి ఎన్ వరకు ఉంటుంది. మైనస్ ఎన్ నుంచి ఎన్ వరకు ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. దట్ మీన్స్ ఈ డిస్క్రీట్ టైం కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ది ఇంపల్సెస్. ఇలానే కదండి ఉండేది, విచ్ ఈజ్ ది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. సిమిలర్లీ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ కూడా ఎలా ఉంటుందండి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్నే కదా, సో హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎక్స్ ఆఫ్ కే చేయాలి. ఎక్స్ ఆఫ్ కే అంటే ఏంటండి, ఎన్ స్మాల్ ఎన్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కేతో రీప్లేస్ చేస్తే మైనస్ ఎన్ టు ఎన్ ఫిక్స్డ్, ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే కేతో రీప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలండి, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే కావాలి. దట్ మీన్స్ ఎన్ మైనస్ కే కావాలి అంటే లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ టు ఎన్. మనకి ఇప్పుడు దేనికి కావాలి, కేకి లిమిట్స్ కావాలి కాబట్టి అగైన్ మైనస్ కామన్ తీస్తే కే మైనస్ స్మాల్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఎన్ అయింది. మైనస్ ఇటు పంపిస్తే ఏమవుతుందండి ఆటోమేటిక్గా ఎన్ గ్రేటర్ దెన్, ఇది మైనస్ ఇటు వస్తే మైనస్ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ ఎన్ అయింది. ఇది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కే మైనస్ ఎన్, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఇటు పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది గ్రేటర్ దెన్ అయింది. మైనస్ ఇటు వస్తే మైనస్ ఎన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎన్ని యాడ్ చేసామనుకోండి 3 sides ఎన్ ప్లస్ ఎన్, కే ఎన్ మైనస్ ఎన్. దట్ మీన్స్ ఇది ఎలా రాయొచ్చు, ఎన్ మైనస్ ఎన్ లెస్ దెన్ కే ఎన్ ప్లస్ ఎన్ అని రాస్తామన్నమాట. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇది లోయర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్. అగైన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2n, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2n మీన్స్ మైనస్ 2n మైనస్ ఎన్ మైనస్ 3n కే లెస్ దెన్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ మీన్స్ మైనస్ 2n ప్లస్ ఎన్ మీన్స్ మైనస్ ఎన్. నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ పెడితే మైనస్ ఎన్ మైనస్ 2n కే మైనస్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ 0. నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే 0 మైనస్ ఎన్ కే లెస్ దెన్ 0 ప్లస్ ఎన్.
నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n పెడితే n మైనస్ n 0 లెస్ దెన్ k లెస్ దెన్ n ప్లస్ n దట్ మీన్స్ 2n. నెక్స్ట్ 2n మైనస్ n మీన్స్ n లెస్ దెన్ k లెస్ దెన్ 2n ప్లస్ n దట్ మీన్స్ 3n. నౌ ఇవన్నీ పెట్టేసి గ్రాఫికల్ మెథడ్లో చేద్దాం మళ్ళీ. హియర్ ఇన్ ద కేస్ 1 n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2n తీసుకుంటే దెన్ ఎక్స్ ఆఫ్ n ఏంటండి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. దట్ మీన్స్ మైనస్ n నుంచి ప్లస్ n వరకు విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ k అండ్ k. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ n మైనస్ k వెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2n పెడితే ఏమైందండి మైనస్ 3n నుంచి మైనస్ n వరకు వచ్చింది. దట్ మీన్స్ మైనస్ 3n నుంచి ఇక్కడ మైనస్ n వరకు వచ్చింది అంతేనా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి అగైన్ నో ఇంటర్సెక్షన్. ఇది n వరకు వస్తుంది, ఇది n తర్వాత నుండి వస్తుంది. దెర్ఫోర్ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సపోజ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3n పెడితే లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి మైనస్ 4n లెస్ దెన్ k మైనస్ 2n అవుతుంది. ఆ కేసులో కూడా ఏంటండి ఇవేమో ఎక్స్ ఆఫ్ n దట్ ఈస్ మైనస్ n టు n. హెచ్ ఆఫ్ n మైనస్ k కన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మైనస్ 2n నుంచి మైనస్ 4n. అగైన్ నో ఇంటర్సెక్షన్. దేర్ఫోర్ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఫర్ n లెస్ దెన్ మైనస్ 2n y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ కేస్. నెక్స్ట్ కేస్ when n is equals to minus n then the limits are minus 2n to 0 for h of n minus k. అంటే ఎలా వస్తుందండి ఇదేమో మైనస్ n to n, దిస్ ఈజ్ ఫర్ x of k ఫర్ k యాక్సిస్. నెక్స్ట్ h of n minus k అంటే ఏంటండి మైనస్ 2n దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 0 వరకు వెళ్తుంది. అంటే మిడిల్లో ఒక దగ్గర మైనస్ n కూడా వస్తుంది కదండి. అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ n మైనస్ n. దిస్ ఈజ్ n ప్లస్ n. 0 మీన్స్ n ప్లస్ n, మైనస్ 2n మీన్స్ n మైనస్ n కదా. అగైన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది కామన్ పోర్షన్ ఏముంటుందండి మైనస్ n నుండి ఇక్కడ వరకు అంటే n ప్లస్ క్యాపిటల్ N వరకు షేడెడ్ పోర్షన్ అంటే కామన్ రీజన్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. మైనస్ 2n నుంచి మైనస్ n వరకు ఇక్కడ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మైనస్ 2n నుంచి 1n వరకు ఇక్కడే ఉందా ఇక్కడ లేదు. దేర్ఫోర్ ఆ రీజన్ ఉండదు. ఇక్కడ చూసారనుకోండి మైనస్ n నుంచి 0 వరకు ఉన్నాయి ఇంపల్సెస్, ఇక్కడ కూడా మైనస్ n నుంచి 0 వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కామన్ రీజన్. అగైన్ 0 కన్నా ఎబవ్ ఇక్కడ ఎబవ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 కన్నా ఎబవ్ ఏమన్నాయా ఏం లేవు. దట్ మీన్స్ షేడెడ్ రీజన్ ఏమవుతుందండి ఇదే కదా అయ్యేది, కాబట్టి ఆ షేడెడ్ రీజియన్ని తీసుకున్నాను. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లోయర్ లిమిట్ మైనస్ n అప్పర్ లిమిట్ n ప్లస్ n. నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారండి u ఆఫ్ n ప్లస్ n మైనస్ ఆఫ్ u ఆఫ్ n మైనస్ n మైనస్ 1 కదా ఫార్ములా. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 1 శాంపుల్ అనేది తగ్గింది. అది ఎందుకనేది మనం విడ్త్ ప్రాపర్టీలో చెప్తాను. ఇది అప్పర్ లిమిట్, ఇది లోయర్ లిమిట్ మైనస్ 1. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఏంటండి ఇదే కదా ఫస్ట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే కదా. ఈ కేసులో 1 ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఆంప్లిట్యూడ్ 1, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే కూడా ఆంప్లిట్యూడ్ 1. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ ఏంటండి ఇది 1 కాబట్టి 1 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అప్పర్ లిమిట్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఏంటండి ఇదే కదా మైనస్ ఎన్. ఇక్కడ ఏంటండి ఒక శాంపుల్ తక్కువ రాయాలి, దట్ ఈస్ మైనస్ 1. Therefore the answer is y of n is equal to n minus n plus n. That means 2n plus 1 is the answer. At n is equals to 0,
ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ సేమ్ ఎక్స్ ఆఫ్కి మైనస్ ఎన్ నుంచి ఎన్ వరకు వస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్కి అండ్ కే యాక్సిస్. నెక్స్ట్ n is equal to 0 means which is minus n to n which is n minus k. h of n minus k కి లిమిట్స్ ఇవే ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ మైనస్ n to n. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ n మైనస్ n ప్లస్ n అంటే కదా. దట్ మీన్స్ లిమిట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. ఇవైనా తీసుకోవచ్చు ఇవైనా తీసుకోవచ్చు. therefore y of n ఎందుకంటే రెండు సేమ్ కాబట్టి now we are taking small n minus n small n plus n into 1 again ఏంటంటే 1 కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ n plus n minus of lower limit n minus n minus 1 therefore n plus n minus n plus n plus 1. That means small n's cancel. That is 2n plus 1 is the answer. Next, at n is equals to small n is equals to capital N అయింది అనుకోండి, then it is again minus n నుంచి n వరకు ఉంటుంది which is x of k and the axis is k. Next, when n is equals to n అయింది అనుకోండి, then its value is 0 to 2n కదా. దట్ మీన్స్ ఎలా వస్తాయండి, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2n వరకు వెళ్తుంది. బట్ దీని యాక్చువల్గా ఏంటండి n మైనస్ n నుంచి n ప్లస్ n వరకు. అగైన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది కామన్ రీజన్ 0 నుండి n అనేది కామన్ రీజన్ అవుతుంది రెండింటికి కలిపి. దట్ మీన్స్ కంప్లీట్గా ఇలా వస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ కే అనేది మైనస్ ఎన్ నుంచి ఎన్ వరకు వస్తుంది. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ వై ఆఫ్ ఎన్కి వేస్తున్నాము, ఎక్స్ ఆఫ్ కే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇదేంటండి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే మీన్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2n వరకు వెళ్తుంది, అంటే n ప్లస్ n వరకు వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. బట్ మనకు కామన్ రీజన్ ఏంటంటే 0 నుండి n వరకే కదా. సో we take the summation as n మైనస్ n నుంచి క్యాపిటల్ n వరకు తీసుకుంటాం అనమాట. లోయర్ లిమిట్ 0 మీన్స్ n మైనస్ n, హయ్యర్ లిమిట్ ఈస్ n. నెక్స్ట్ 1 into 1 అగైన్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ 1. therefore n minus n plus n plus 1 that is 2n minus n plus 1. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కేస్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే అనేది మైనస్ ఎన్ నుంచి ఎన్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ n టు 3n వరకు ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ n నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 3n వరకు వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ n మైనస్ కే. ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి రెండు కామన్ పోర్షన్ ఏమైనా ఉందా, ఏం లేదు. దెర్ఫోర్ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నౌ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3n తీసుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3n అంటే ఏమవుతుందండి, లిమిట్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ n మైనస్ కే ఏమవుతుంది 2n లెస్ దెన్ 4n వరకు వెళ్తుంది అన్నమాట. దెన్ అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది, ఇదేమో ఎక్స్ ఆఫ్ కేకి దట్ ఈస్ మైనస్ n టు n. నెక్స్ట్ ఇది 2n నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 4n వరకు వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ n మైనస్ కే. అగైన్ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయినా కాలేదు. దేర్ఫోర్ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వెన్ స్మాల్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2n. 2n కన్నా అబౌట్ 2n 3n 4n ఏది పెట్టినా కూడా ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0.